Shri Krishna Sharanam Mama, 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 Shri Krishna Sharanam Mama. Hari Om, everybody. We'll start with Gita Dhanam
Sloka number 1 and 9. Yachna. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः. Friends, first of all, to all the people who are joining from Canada and USA, time will change on Sunday. So next week, you will have to log in at 9:30 a.m. Central Standard Time and not 10:30. But in India, it doesn't make any difference. It would still be 9 p.m. as always. But in US and Canada, please make a note. I hear from time to time that Gaurang Bhai, we enjoy Guruware, we are waiting and we enjoy. But pachi, we anxiously wait for a whole week. તમારામાંથી કદાચ ઘણાને ખબર હશે ને ઘણાને ખબર નહીં હોય કે ચિન્મય મિશન હ્યુસ્ટન એક ગીતાની એપ બનાવી છે ઇંગ્લિશમાં એઝ વેલ એઝ હવે હિન્દીમાં. એટલે તમે અઠવાડિયાના 7 દિવસ રોજ સવારે 3 મિનિટ એપ્રોક્સિમેટલી ગીતા સ્વામી ચિન્મયાનંદજીના શબ્દોમાં સાંભળી શકો અને આપણને એ ઇન્સ્પાયર કરે. ગયા રવિવારે સ્વામી તેજોમાનંદજી એ હિન્દી ગીતા 365 રિલીઝ કરી. તો I would request BN to please show that and then we will go to Bhagavad Gita.
ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। हरि ओम। नमस्कार उस परम तत्व को, प्रगट मधुर श्री कृष्ण रूप को। अर्जुन, गीता, व्यास महर्षि तथा हमारे सब गुरु वरश्री, इन सबको प्रणाम करते हुए पहले हम भगवान का मंगलमय नाम स्मरण करेंगे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। करुणा पारावार वरुणालय गंभीर, करुणा पारावार वरुणालय गंभीर, यमुना तीर विहार धृत कौस्तुभ मणिहार, यमुना तीर विहार धृत कौस्तुभ मणिहार, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, गोपाल हरे गोविंद हरे जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गीता ध्यान श्लोक में एक श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। सभी उपनिषद जो है वो मानो गायें हैं और भगवान श्री कृष्ण उन गायों का दूध दोहने वाले गोपाल नंदन है। पार्थ, अर्जुन वत्स हैं, बछड़ा है, और बाकी सभी समझदार बुद्धिमान लोग भी इसका आनंद ले सकते हैं। प्रश्न ये है कि इन गायों का दूध क्या है? बोले पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये जो गीता जी हैं वही उपनिषदों का सार, वही दूध हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें दूध दिया। ऐसा कहा जाता है इस दूध के साथ यदि शर्करा, शक्कर, शुगर मिल जाए तो और मिठास हो जाती है। उसे कहते हैं दुग्ध शर्करा योग। और इस गीता रूपी दूध में अपने प्रवचनों की मिठास हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने डाल दी, तो ये गीता रूपी दूध और मीठा हो गया। अब दूध तो बहुत हो गया, लेकिन सबको जब बांटना होता है तो आप क्या करते हो? एक कप कहो, गिलास कहो, थोड़ा थोड़ा के सबको देते हैं ना। तो हमारे चिन्मय मिशन ह्यूस्टन के बड़े निष्ठावान जो सदस्य हैं, इन्होंने एक बड़ा काम किया। और ये सब लोग जो काम करते हैं, इनके प्रेरणा स्रोत, नेतृत्व प्रदान करने वाले हैं श्री गौरंग भाई
और विशेष रूप से दर्शनाबेन, इन्होंने क्या किया, इस मीठे दूध में अपनी प्रेम भक्ति का केसर भी डाल दिया, सैफरन भी डाल दिया, इलायची भी डाल दी और स्वादिष्ट कर दिया। और ऐसा किया, ये जो गीता 365, ये जो अंग्रेजी में ऐप्स बनाए ना, रोज आप थोड़ा थोड़ा उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और सबको दे दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने दूध दिया, गुरुदेव ने मिठास डाल दी, दर्शनाबेन, गौरंग भाई और उनकी टीम ने उसमें केसर डाल के हम सबको और बांट दिया। इन सबका ही मैं अभिनंदन करता हूँ। ऐसा जो काम होता है उसके लिए ये सब परिश्रम तो है, लेकिन धन की भी बहुत आवश्यकता होती है। समय समय पर सभी लोग आगे आए हैं, लेकिन इस अवसर पर मैं विशेष रूप से हमारे प्रिय श्री गोपाल भाई सौजानी को याद करता हूँ। हमेशा कोई भी कार्य हो वो हमेशा आगे रहे और श्रद्धा भक्ति के साथ। उनका योगदान बहुत बड़ा रहा। भगवान के आशीर्वाद उन पर, सारे परिवार पे हमेशा बने रहें। ये जो गीता 365 ऐप पहले इंग्लिश में था, उसका अभी अनुवाद हिंदी में भी हो गया। ये तो बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आशीर्वाद इस कार्य पर हमेशा बने रहें और यह भी अत्यंत लोकप्रिय हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जो इसको सुन रहे हैं, और इसका प्रचार करें। और जिस किसी प्रकार से इसमें योगदान कर सकते हैं, विचार के द्वारा, प्रचार के द्वारा, धन के द्वारा, और ज़रूर करें। अब प्रश्न ये आया कि ये तो सब बात बताई, लेकिन संक्षेप में गीता जी का संदेश क्या है, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश क्या है, वो बहुत सरल है। भगवान ने कहा, माम अनुस्मर युद्ध च। देखिए, हम सबका जीवन कर्ममय होता है और सबको कर्तव्य कर्म करने पड़ते हैं। भगवान ने कहा, आप अपना अपना कर्तव्य कर्म करो, मुझे याद रखते हुए, भगवान का स्मरण रखते हुए यदि हम कर्म करेंगे तो कर्म में सफलता मिलेगी, चित्त की शुद्धि होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी और भक्ति की रसानुभूति होगी। यह है भगवद गीता का संदेश। अब तक मैंने जो हिंदी में आपसे बात की उसको मैं संक्षेप में अंग्रेजी में बता देता हूँ। वॉट एवर आई हैव स्पोकन टू यू, आई विल समराइज इट in English. Bhagwan Shri Krishna gave us Gita, the very essence of all the Upanishads, which are compared as cows. So he gave us the milk of Gita. Our Puja Gurudev sweetened it with a sugar of beautiful discourses, Gita pravachans. Then all members of this Chinmay Mission Houston, a big team. This team has a great steam. They work
under the leadership and guidance of Sri Gaurang Bhai and particularly Darshanaben. And they brought out this Gita 365. They also did something. They added saffron to this milk of Gita sweetened by our Puja Gurudev's discourses and given to all of us. Hearty congratulations to all of them. Such a work needs lot of financial support also. Many have given, but I particularly want to acknowledge the contribution of Sri Gopal Bhai Saujani, ever ready to support any good work of the mission. God bless him and his family. This Gita 365 app, which was in English, now I am glad to launch it, the Hindi version of it, which will reach many more number of people. I want to tell in the end the essence or the message of the Bhagavad Gita. Bhagavan Shri Krishna said, Mam Anusmar Yudhyacha. That means perform your own duties, ever remembering him, dedicating him. If we do that, then we achieve success in that work, purity of mind, self-knowledge, and revel in the bliss of devotion, and life is fulfilled. I am very pleased to launch this app today. On the holy, auspicious day of Vijayadashmi, I am very pleased to launch the Hindi version of the Gita 365 app. गीता 365 में आपका स्वागत है। पिछले 365 दिनों में पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मय आनंद जी के संदेशों को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत आभारी हैं। पॉपुलर डिमांड, आप सबकी रिक्वेस्ट और पूज्य गुरुजी स्वामी तेजो मयानंद जी के आशीर्वाद से हम अब एक नया फीचर इस ऐप में ला रहे हैं। निराशा वो भाव है जब आप जानते हैं जिसे निश्चय ही आपको ठोकर मारकर दूर करना चाहिए, लेकिन इसे ठोकर मारने का साहस और शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे अंदर जो संघर्ष चल रहा है, You know that it is unjust that what they are doing to you, and you want to kick them, but you have not got the strength or the ability to kick them. They are too powerful. That tension that creates in your mind is called despondence. अब आप आसानी से पूज्य गुरुदेव के संदेश इंग्लिश और हिंदी दोनों में सुन सकते हैं और एक बटन से इंग्लिश से हिंदी के बीच भी आसानी से टॉगल कर सकते हैं। आप तक स्वामी चिन्मय आनंद जी का संदेश अब हिंदी में भी पहुंचेगा। निश्चय ही ये स्थिति हर किसी के पास आती है। ये वही क्षण है जब तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग में धकेला जाता है, ये जानने के लिए कि तुम्हारे लिए जीवन का अर्थ क्या है और ऐसा क्यों है कि मैं कष्ट भोग रहा हूँ। इस संसार में हम में से अनेक ऐसे लोग हैं जो पीड़ा भोग रहे हैं। आप गीता 365 ऐप को एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आज ही डाउनलोड करें। Hari Om. So those who are interested, I would urge everybody, there is no cost, so you can download. Yachna, start with sloka number 25
through 29. No lead follow, just everybody can chant with you. अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्. So Bhagavan is concluding in a way, or getting close to concluding, Natvam sochitum arhasi, કે તારે શોક કરવો નહીં જોઈએ. ભગવાન કહે છે કે શરીર જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ, જે જન્મે છે એનું મૃત્યુ નક્કી છે, અને જે જન્મે છે એનું મૃત્યુ, અને જેનું મૃત્યુ થાય છે એનો પાછો જન્મ નક્કી છે. એ રીતે પણ જુએ, ઇટ ઇઝ ઇનએવિટેબલ, અનિવાર્ય છે. એટલે અર્જુન તારે શોક નહીં કરવો જોઈએ. પછી ભગવાન કહે છે અવ્યક્તાદિની ભૂતાની વ્યક્ત મધ્યાની ભારત. જન્મ પહેલા દરેક જણ અવ્યક્ત, પછી 50-100 વર્ષ વ્યક્ત, ને વળી પાછા અવ્યક્ત. એટલે કે છે અવ્યક્ત નિધનાની, દરેકનો એન્ડ તો અવ્યક્તમાં જ છે, તો તારે વિલાપ કરીને શું કામ છે. પછી ભગવાન કહે છે આશ્ચર્યવત પશ્યતિ કશ્ચિદેનમ આશ્ચર્યવત વદતિ તથૈવ ચ અન્યઃ. જાણે બધા છે, સાંભળે છે, પણ બહુ થોડા સિન્સિયરલી પ્રયત્ન કરે છે, અને એમાં પણ જે પ્રયત્ન કરવામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ આશ્ચર્યવત પશ્યતિ કશ્ચિદેનમ એકચ્યુઅલી એનો અનુભવ કરે છે. આશ્ચર્યવત, અને જ્યારે અનુભવ કરે ત્યારે એ લોકોને એકદમ આશ્ચર્ય થાય. જેમ આપણે સડનલી કઈ જોઈએ ને એકદમ થાય આ, એવી રીતે કે ઓ આ જે હું અત્યાર સુધી પ્રતીક્ષા કરતો હતો, સાધના કરતો હતો, આ ટ્રુથ છે. આશ્ચર્યવત પશ્યતિ. અને ઘણા લોકો એનો અનુભવ થાય પછી શાંત થઈ જાય, અને કે એ જેને અનુભવ થાય એમાંથી પણ પાછા એકદમ રેર હોય કે જે વ્યક્ત કરે પોતાનો અનુભવ. આશ્ચર્યવત વદતિ તથૈવ ચ અન્યઃ. બીજા એવા થોડા હોય છે જે એનું વ્યક્ત કરે છે અને સમજાવે. આશ્ચર્યવત એનમ અન્ય શૃણોતિ. અને કોઈક એમાંથી ભાગ્ય થોડા હોય. મોટા ભાગના લોકોના જીવનમાં શું હોય, કાંચન કામિની, ખાઓ પીઓ જીવો. ભાગ્ય જેવા હોય કે ચલો ભાઈ પ્રવચન છે, મારે સાંભળવું છે. તો કે આશ્ચર્યવદ એનમ, આશ્ચર્ય છે કે લોકો સાંભળે છે એવા પણ થોડા હોય. અપ્પાને ભગવાન કહે છે અલાસ, એ સાંભળ્યા પછી પણ શ્રુત્વા અપી એનમ વેદન ચ એવ કશ્ચિત. ખરી રીતે સમજી અને પ્રયત્ન કરે એના અનુભવ કરવા વાળો કે બહુ જ ઓછા હોય છે. હવે ભગવાન goes further અને કહે છે દેહી. નેક્સ્ટ વન પ્લીઝ લીડ ફોલો. देहि नित्यमवत्योऽयं देहि नित्यमवत्योऽयं देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यमवत्योऽयं देहे सर्वस्य भारत
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. ભગવાન કહે છે કે આપણા બધાના દેહમાં રહેલો દેહી જે જીવ તેહી નિત્યમ અવધ્યોયમ, એનો કોઈ દિવસ વધ થતો નથી. દેહી નિત્યમ અવધ્યોયમ દેહે સર્વસ્ય ભારત. દરેક દેહમાં, પછી એ ઝાડ હોય, પશુ હોય, પક્ષી હોય કે મનુષ્ય, દરેક દેહમાં દેહ તો પાંચ ભૂતનો બનેલો છે, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી અને પૃથ્વી. એનું આ અન્નમય કોષ બન્યું છે અને એ તો અહીંયા થોડા વર્ષો માટે છે. પણ આપણા બધામાં રહેતું જે જીવ છે, મન, બુદ્ધિ, જીવ, એ કે છે એ કાયમ અવધ્ય છે અને આત્મા પણ અમર છે. એ માટે તસ્માત ધેરફોર સર્વાણી ભૂતાની નત્વમ શોચિતુમર્હસી. હે અર્જુન, તારે કોઈનો પણ શોક કરવાની જરૂર નથી. અહીંયા ભગવાન કન્ક્લુડ કરે છે નત્વમ શોચિતુમર્હસી. તમે જોશો 11મા શ્લોકથી કન્ટિન્યુઅસ અગેન એન્ડ અગેન ભગવાન કહે છે તારે શોક નહીં કરવો જોઈએ, શોક નહીં કરવો જોઈએ. એક વસ્તુ યાદ રાખવી જોઈએ, જસ્ટ બીકોઝ આત્મા અમર છે અને જીવ પણ એક દેહમાંથી બીજા દેહમાં જાય છે, ધેટ ઇઝ નોટ ધ રીઝન કે મારે કોઈને મારી નાખવો જોઈએ. પ્લીઝ, ભગવાન એવું નથી કહેતા કે આત્મા અમર છે એટલે અર્જુન તને મન ફાવે એને મારી નાખ. સી, ઘણા લોકો વેન વી ડુ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, અત્યાર બધા સુધીના શ્લોકમાં અગેન એન્ડ અગેન ભગવાન કહે છે કે શરીર તો પડી જ જશે, શરીર તો મરી જ જશે, એની અંદર આત્મા અમર છે, જીવ એક દેહમાંથી બીજા દેહમાં જાય છે એટલે તારે શોક ન કરવો જોઈએ. શોક નહીં કરવો જોઈએ, પણ ભગવાન એવું નથી કહેતા એટલા માટે તું સામેવાળાને મારી નાખ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ઘણા લોકો મીન્સ કે ગીતા તો વોર મોંગરિંગ છે કે ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે બસ તમે લડો, યુદ્ધ સ્વ ના. અને એનું એક્સપ્લેનેશન હવેના શ્લોકોમાં આવે છે. બહુ સરસ ભગવાન કહે છે. નેક્સ્ટ. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि. धर्म्यात्थियुत्थात् श्रेयोऽन्यत्, धर्म्यात्थियुत्थात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रियस्य न विद्यते. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि. धर्म्यात्थियुत्थात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते. અર્જુને પહેલા ભગવાનને કહેલું કે આ બધું મારે લડીને શું ફાયદો? ગુરુ તો ભગવાન જેવા છે, દાદાજી, એ લોકોને કઈ મરાય. અને પછી ભગવાને કહેલું તો આવા મોટા મોટા શબ્દો વાપરે છે, પ્રજ્ઞાવાદાંશ, અને જે આર્યને શોભે નહીં એવી બધી વાતો તું કરે છે, અનાર્ય જુષ્ટમ, અસ્વર્ગ્યમ, અકીર્તિકરમ. તું અર્જુન આ બધી વાતો કરે છે, પણ તને તારો ધર્મ શું છે એ ખબર છે? એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે સ્વધર્મમપી ચ આવેક્ષ્ય. તારા ધર્મની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો પણ ન વિકમ્પિતુમર્હસી. તારે ટ્રેમ્બલ થવાનું, વિકમ્પ લાવવાની કઈ જરૂર નથી. પહેલા આપણે ધર્મ શું છે, ડ્યુટી શું છે એ સમજીએ. જનરલી આપણે ધર્મ એટલે આપણે એમ કે ભાઈ હું મંદિરમાં જાઉં, લોકોને મદદ કરું. ખરેખર ધર્મ બિગિન્સ એટ હોમ. આપણે જ્યાં પણ હોઈએ જીવનમાં, દરેકને પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય. આપણે જોઈએ કે એક પુરુષ, સ્ત્રી અને 2 છોકરાઓ. તો ટ્રેડિશનલ ફેમિલી, આજકાલ તો લેડીઝ પણ મોટા ભાગે વર્ક કરવા જતી હોય છે, પણ ટ્રેડિશનલ ફેમિલી, ફાધર ઇઝ કોલ્ડ ધ બ્રેડ વિનર. એની ડ્યુટી, એનો ધર્મ કે ટુ મેક શ્યોર ધેટ ફેમિલીઝ નીડ્સ આર ટેકન કેર ઓફ. મમ્મીનો ધર્મ ઇઝ ટુ મેક શ્યોર ધેટ ચિલ્ડ્રન આર વેલ રેઝ્ડ, દે આર વેલ ફેડ, husband's needs are taken care of. આજકાલ શું થઈ ગયું છે સોસાયટીમાં, આપણે બધા મારો રાઈટ શું છે, સોસાયટી આમ કરવું જોઈએ, મારા પપ્પા મમ્મીએ તો મારા માટે આમ કરવું જ જોઈએ, મેં થોડું કહેલું કે મારે તમારે ઘરે જન્મવું છે, તમારે મારા માટે આમ કરવું જોઈએ. એટલે એવરીબડી ઇઝ ફંક્શનિંગ, મારો રાઈટ છે અને એ મને મળવું જોઈએ. કોઈ પણ સોસાયટીમાં રામ રાજ્ય રાખવું હોય તો એ રાઈટ થી ના થાય. તમારે તમારા રાઈટ મેળવવા માટે તલવાર અથવા ગોળી ચલાવવી જ પડે. પણ જ્યારે તમે ઉત્સુક હો
કે સામેવાળો એનો ધર્મ કરે કે નહીં, હું તો મારી ડ્યુટી કરીશ જ. એટલે પપ્પા પોતાની ડ્યુટી કરે, મમ્મી પોતાની ડ્યુટી કરે, અને બાળકો પણ કે પેલું પપ્પા આટલી બધી મહેનત કરે છે, કોલેજની ફી ભરે છે, તો મારી ડ્યુટી છે કે મારે સ્ટડી કરવું જોઈએ રાધર દેન સ્કીપિંગ ધ ક્લાસીસ એન્ડ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. જો દરેક જણ સોસાયટીમાં પોતાની ડ્યુટી કરે, થિંક ઓફ ઇટ, પોલિટિશિયન્સ, પોલીસ, ઓર્ડિનરી પીપલ, જો બધા પોતાની ડ્યુટી કરે તો વી ડોન્ટ હેવ ટુ લોંગ ફોર રામ રાજ્ય. રામ રાજ્ય ઓટોમેટિક થઈ જાય. પણ આપણે બધા પોલીસ આમ નથી કરતા, એ લોકો આમ કરવું જ જોઈએ. પણ તે શું કર્યું? લાલ લાઇટમાં તું જતો રહે છે ને પોલીસ ઉભો રાખે અને પાછા પોલીસને જ કમ્પ્લેન કરીએ. સી, આપણે પોતપોતાની ડ્યુટી જો આખી સોસાયટીમાં બધા કરે તો ઓટોમેટિકલી સોસાયટીમાં જીવન શાંત થાય. એટલે દરેકે પોતાની ડ્યુટી કરવી જોઈએ. એટલે ભગવાન અહીંયા અર્જુનને શા માટે એને લડાઈ કરવી જોઈએ? નોટ બીકોઝ કે આત્મા અમર છે એટલે બીજાને માર. આત્મા તો અમર છે જ. એટલે કે તમે બહાર જાઓ અને કીડી હોય કે વાંદો હોય તમારા ઘરની અંદર હોય તો ઠીક છે, પણ બહાર ચલો એમને એમ કે ચલો ડિયર હન્ટિંગ માટે જઈએ, હા કેમ? તો કે આત્મા અમર છે. ના ના ના, ધેટ ઇઝ નોટ ધ રીઝન. એટલે ભગવાન અહીંયા એને કહે છે કે અર્જુન, તારે તારો ધર્મ, તારી ડ્યુટી કરવી જ જોઈએ. સ્વધર્મમપી ચ આવેક્ષ. તારા ધર્મની દ્રષ્ટિએ આપણે આને જોઈએ. ન વિકંપિતુમ અર્હસી, તો પણ તારે બિલકુલ વિકમ કરવાની જોઈએ, ટ્રેમ્પલિંગ નહીં થવું જોઈએ. ધર્મ્યાદિ યુદ્ધાત શ્રેયઃ અન્યત ક્ષત્રિયસ્ય ન વિદ્યતે. ધર્મ્યાદિ યુદ્ધાત, યુદ્ધ સન કે ક્ષત્રિય, રાઈટ? ડોક્ટરને માટે સૌથી વધારે શું? એ ડોક્ટરને કોઈ પેશન્ટ મળે સડનલી, ઇવન તમે ફ્લાય કરતા હો, રાઈટ? ડોક્ટરનો ધર્મ છે કે પેશન્ટને હેલ્પ કરવાનો, રાઈટ? હવે વિમાનમાં સડનલી સ્ટુઅર્ડેસ કે ઇઝ ધેર એ ડોક્ટર ઓન ધ ફ્લાઇટ? હવે ઇટ ઇઝ નોટ એટ ધેટ ટાઈમ યુ આર નોટ ઇન યોર દવાખાનામાં, છતાં ડોક્ટર કે આ અનઆસ્ક મને આવ્યું છે, ઇમિડિયેટલી ડોક્ટર શું કે બટન દબાવે અને કે યસ આઈ એમ એ ડોક્ટર, અને કોઈને હેલ્પ જોઈતી હોય તો દે વુડ હેલ્પ. કારણ કે એનો ધર્મ છે ડોક્ટરનો કે બીજો મનુષ્ય જ્યારે પેઇનમાં હોય ને, ઇફ હી કેન હેલ્પ હી શુડ હેલ્પ. તો કે તું તો ક્ષત્રિય છે, અને ક્ષત્રિય મિનિંગ સૈનિક. સૈનિકનો ધર્મ પોતાના દેશની સરહદ ને જાળવવાનો છે. એ સરહદ પર જો કોઈ આક્રમણ કરે તો પોતાનું જાન પણ જાય, લડવું જોઈએ, અને સામેવાળાને મારી નાખવો પડે તો પણ ધેટ ઇઝ પરફેક્ટલી ઓલ રાઈટ, કારણ કે એ સ્વધર્મ છે એનો. એટલે કે છે સ્વધર્મમાં પીચ આવે છે. અર્જુન, તું કહે છે કે મારે લડવું નથી, પણ તું તો સૈનિક છે. તારો ધર્મ જે છે કે તારે તો દેશનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. એટલે ક્ષત્રિય માટે ધર્મ્યાદિ યુદ્ધાત શ્રેય ન અન્યત ક્ષત્રિયસ્ય ન વિદ્યતે. કે ક્ષત્રિય માટે યુદ્ધ, અને એમાં પણ ધર્મ યુદ્ધ, નોટ જસ્ટ યુદ્ધ. કારણ કે દુર્યોધન ને બધા માટે પણ યુદ્ધ તો છે ક્ષત્રિય, પણ એ લોકો ધર્મ યુદ્ધ નથી લડતા. એ લોકો ખોટી રીતે, જ્યારે અર્જુનને એ લોકો તે પાંડવો, એ લોકોએ લડાઈ શરૂ નથી કરી. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ રિમેમ્બર. શામ, દાન, દન બધું તે ટ્રાઈડ, અને છેલ્લે લડાઈનું થયેલું. એક મિનિટ. પાંડવોએ 12 વર્ષ વનવાસ હતો, 13મું વર્ષ ગુપ્તવાસ, રાઈટ? અને પછી એમાં પણ લડાઈ થાય છે, અને પછી એ લોકો પાછા આવે છે અને કહે છે કે મને મારી કિંગડમ હવે પાછી આપો. દુર્યોધન ના પાડે છે, ભગવાન કૃષ્ણને મોકલે છે લોકો, અને દુર્યોધન કહે છે કે મારે તો નથી જ આપવું. ટુ ધી એક્સટેન્ટ કે યુધિષ્ઠિરે કહેલું કે એવું તમને 5 કામ આપજો, તો કે નહીં. કે 5 ઘર, તો કે નહીં. 1 ઘર વિથ 5 બેડરૂમ, તો કે નહીં. એટલે સુધી કે દુર્યોધન કહે છે કે તીક્ષ્ણ, મહાભારતની અંદર લખ્યું છે કે શોય, બુઠ્ઠી નહીં, પણ એકદમ શાર્પ જે સોય હોય, એનું જે ટપકું એકદમ પોઈન્ટ હોય, એટલી પણ જમીન પાંડવોને નહીં આપીએ. જો એ લોકોને જોઈતી હોય તો લડીને લો. એટલે પહેલા નિગોશિએટ કર્યું, પછી આ લોકોએ કહ્યું કે તને આ બધું પણ આપશું, અમને જસ્ટ રહેવા માટે જરાક જગ્યા, એને ના પાડી. પછી ભગવાન કર્ણ પાસે ગયા. બંને ત્યાં સુધી વોર મસ્ટ બી એવોઇડેડ. ભગવાન
કર્ણ પાસે જાય છે અને એને કહે છે કે તને ખબર છે તું તો કુંતીનો મોટો પુત્ર છે, યુધિષ્ઠિરનો મોટો ભાઈ છે, જો તું અત્યારે કૌરવો પાસેથી હટી અને તું જાણે છે કે આ ધર્મયુદ્ધ એ લોકો ખોટી રીતે લડે છે, તો તું રાજા થશે બીકોઝ મોટો ભાઈ તું છે. પણ કર્ણ પણ ના પાડે છે. એટલે આ બધું કર્યા પછી when પાંડવોને કોઈ જાતનો ચોઈસ નતો ત્યારે આ યુદ્ધ નક્કી થયું. therefore it is a ધર્મયુદ્ધ. અને આ ધર્મયુદ્ધ ક્ષત્રિય માટે ભગવાન કહે છે ધર્મ્યાત meaning overfilled with ધર્મ અને યુદ્ધાત, જે યુદ્ધ ધર્મયુદ્ધ ક્ષત્રિયસ્ય વિદ્યતે, ક્ષત્રિય માટે આનાથી સારું કઈ જ નહીં. ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ લાઈક એનીબડી, તમારી જે પણ એબિલિટી હોય અને એ તમને કરવા મળે એનાથી વધારે સારું શું. ઘણા લોકો હવે તમે કોમ્પ્યુટર ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી રિટાયર થયા હો, પણ હવે કોઈ બીજા આવે અને કે હે મારે જરા સલાહ જોઈએ છે, મારે નવો બિઝનેસ શરૂ કરવો છે, તમને વર્ષોનો બોળો અનુભવ હોય અને તમે કહો મારે તો કંઈ જોઈતું નથી પણ તું આ સંભાળજે, તો બીકોઝ ઓફ યોર એક્સપિરિયન્સ ઇફ યુ હેલ્પ વોટ ઇઝ રોંગ. તો અર્જુનને અહીંયા એને નેચરલ છે સ્વધર્મ, એટલે ભગવાન કહે છે કે આ તારે ધર્મની દ્રષ્ટિએ યુ મસ્ટ ડુ ધીસ. બીજું, અર્લિયર ભગવાને કહેલું કે આતતાઈ એટલે કે ફેલિન્સ, રાઈટ, જે લોકો તમારો દેશ મિનિંગ તમારી જગ્યા તમારું ઘર લઈ લે, એ 5 જે વસ્તુ આપણે જોયેલી અર્લિયર, એમાંથી કોઈ પણ એક લાગે તો એની હત્યા કરવાથી પાપ લાગતું નથી. ને અર્જુન તું ક્ષત્રિય છે, દુર્યોધને આ 5માંથી 3-4 વસ્તુ કરી છે, એટલે એની હત્યા કરવામાં there is no પાપ because they are not agreeing. અને બીજું આપણા સંસ્કૃતમાં શાસ્ત્રમાં છે કે ગુરુ, બાળક, વૃદ્ધ અને બ્રાહ્મણ, they all should be loved and protected. Please understand. ગુરુ, બ્રાહ્મણ, બાળ અને વૃદ્ધ માણસ, કારણ કે વૃદ્ધ માણસ પર એટેક કરો તો શું કરી શકે, they must be protected. પણ એ 4માંથી જો કોઈ પણ આતતાઈ હોય, મીનિંગ જે પહેલા આપણને 5 કારણો આપેલા અર્લિયર, એમાંથી એક પણ એ લોકોએ કર્યું હોય તો ઇવન એ બાળક પણ હોય તો પણ એને ફાંસીની સજા આપવી જોઈએ, કારણ કે એ કન્ટિન્યુ કરે તો સંસારમાં જે રામ રાજ્ય હોવું જોઈએ, બધા પોતાની ડ્યુટી, તેને બદલે સંસારમાં બહુ જ પ્રોબ્લેમ્સ થાય. એટલે ભગવાન કહે છે ધર્મની દ્રષ્ટિએ પણ તું જુએ તો અર્જુન તારે લડાઈ તો આ ધર્મયુદ્ધ કરવું જ જોઈએ. પછી કે છે યત્રુચ્છયા સ્વર્ગદ્વારમપાવૃતમ સુખિનઃ ક્ષત્રિયા પાર્થ સુખિનઃ ક્ષત્રિયઃ પાર્થ લભન્તે યુદ્ધમીદૃશમ યત્રુચ્છયા ચોપપન્નમ સ્વર્ગદ્વારમપાવૃતમ સુખિનઃ ક્ષત્રિયઃ પાર્થ લભન્તે યુદ્ધમીદૃશમ. તો આગલા શ્લોકમાં તારો સ્વધર્મ છે, તારે તારો ધર્મ કરવો જ જોઈએ. હવે શિષ્ટાચાર. શિષ્ટાચાર એટલે આપણે બધા ફેમિલીમાં ઘણી વાર નહીં કે ભાઈ મારા દાદા મારા ફેમિલીમાં આ વર્ષોથી ચાલતું આવ્યું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા ઘરે ગણપતિ આવતા હોય, પપ્પા કે દાદા લાવ્યા હોય, પછી પપ્પાને એ લોકો પણ લાવતા હોય, તો તમે કહો મારે અત્યારે પોસાય એવું નથી, કામ નહીં, પણ અમે નાના પાયા પર કરશું, પણ અમારે ઘરે કાયમ ગણપતિ આવતા હતા એટલે અમે કરશું. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ શિષ્ટાચાર, કે ધીસ ઇઝ સમથિંગ ધેટ ઇઝ ટ્રેડિશનલ. સોસાયટીમાં નોબલ માણસોએ જે કર્યું હોય એ આપણે કરીએ, એ પણ કહેવાય શિષ્ટાચાર. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે યદૃચ્છયા ચ ઉપપન્નમ. ઉપપન્નમ જે તને મળ્યું છે, યદૃચ્છયા અનઆસ્ક. તું કઈ કહેતો નતો કે હું ક્ષત્રિય છું ને મારે લડવું છે, સામેથી આ યુદ્ધ આવ્યું છે. યદૃચ્છયા ચ ઉપપન્નમ સ્વર્ગદ્વારમ અપાવૃત. તને સ્વર્ગ મળશે. એનો તો જો તું મરી જાય લડતા લડતા, તો શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે જે પણ સૈનિક લડતા લડતા મરી જાય એને વીર સ્વર્ગ મળે. જસ્ટ લાઈક ડિફેન્સ કોલોની, સ્વર્ગની અંદર પણ there is called a વીર સ્વર્ગ. તો ત્યાં એને મળે. તો કે જો તું લડતા લડતા મરી પણ જશે, સ્વર્ગદ્વારમ અપાવૃત,
ઇન અધર વર્ડ સ્વર્ગના ગેટ્સ તારે માટે ખુલ્લા જ હશે, કારણ કે આ તારો ધર્મ છે. અને અનઆસ્ક, તે કંઈ માગ્યું નથી અને આ યુદ્ધ આવ્યું છે, તો એ યુદ્ધ કરવામાં તને વાંધો નથી. ઇનફેક્ટ તું સ્વર્ગમાં જઈશ મરી જાય તો. પછી ભગવાન કહે છે સુખીનઃ ક્ષત્રિયા પાર્થ, સુખીનઃ ક્ષત્રિયા પાર્થ. હે પાર્થ, ઓ પૃથાસન, ઓ કુંતીના બેટા, લુક, ક્ષત્રિય તો સુખી હોય કે જેને આવી રીતે અનઆસ્ક યુદ્ધ કરવાનો મોકો મળે, એને ચાન્સ મળે. ઇટ ઇઝ એઝ ઇફ કે ભગવાન અર્જુનને ટોણો મારે છે કે લુક, તારા મોઢા ઉપર તો દુઃખ છે કે મારે લડવું નથી, અને કે બીજા ક્ષત્રિય હોય તો એ તો ખુશ હોય કે મને આ ધર્મયુદ્ધનો ચાન્સ મળે છે. સુખીન ક્ષત્રિયા પાર્થ લભંતે યુદ્ધમિદ્રસમ. આવું યુદ્ધ જો એને મળે તો કેટલા ખુશ થઈ જાય. તો આમાં શિષ્ટાચાર કઈ રીતે? સી, તમે જોશો જીવનમાં આપણને બધાને લાઈફ ઇઝ નોટ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ, રાઈટ? ઘરમાં યંગ છોકરો હોય પરણેલો, રાઈટ, તો એક બાજુ મમ્મી ને એક બાજુ વાઈફ. ઇટ ઇઝ નોટ ઓલવેઝ ઇઝી ટુ પ્લીઝ બોથ ઓફ ધેમ, ઇઝન્ટ ઇટ? એવી રીતે જીવનમાં અહીંયા કરો તો આને દુઃખ થાય, આ કરો તો આને દુઃખ થાય, તો એમાં મારે કરવું શું? અર્જુનની પણ એ જ દ્વિધા હતી કે જો હું ભીષ્મ પિતામહ અને દ્રોણાચાર્ય, રાઈટ, એ આર્ગ્યુમેન્ટ કરે છે આ લોકોની તો પૂજા કરવી જોઈએ, એ લોકોને જો હું મારું તો એ હત્યાનું મને પાપ લાગે, અને એ તો મારા દાદા છે, મારા ગુરુ છે, મારે ખરેખર ઇમોશનલી આઈ એમ ટાઈડ અપ, મારે એ લોકોને મારવા નથી. અને ઇટ ઇઝ અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ, નોબડી વોન્ટ્સ ટુ કિલ હિઝ દાદા. પણ જો હું એ કરું તો મારા દેશ પ્રત્યેનું મારું સ્વધર્મ ચૂકી જઈશ અને દેશને અન્યાય થશે. કે જ્યારે આજે લોકો દુર્યોધન જેવો રાજા હશે તો કાળો કેર વર્તાવશે. જો એ લડે તો ભીષ્મ પિતામહ અને દ્રોણાચાર્ય તો લીડર છે, જ્યાં સુધી એ લોકો જીવતા હોય ત્યાં સુધી કૌરવોની હાર થાય નહીં. એટલે મારે એ લોકોને મારવા જ પડે જો દેશ માટેનું કર્તવ્ય કરું. દેશ માટેનું કર્તવ્ય કરું તો મને પણ દુઃખ થશે અને મારા દાદા અને ગુરુને મારવા પડશે, અને એ લોકોને ના મારું તો મારા દેશને અન્યાય થશે. હવે આમાં કરવું શું? જ્યારે આપણને આવી દ્વિધા આવે કે મારે શું કરવું અને કોઈ જ રસ્તો ન સૂઝે, તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ ગાંધીજીએ શું કર્યું હતું, કોઈ પણ લીડર જે મહાપુરુષ હોય કે કોઈ સ્વામી કે આમણે આવા સંજોગોમાં શું કર્યું, કે મારા દાદાએ આવા સંજોગોમાં શું કર્યું હતું. તો એવું કહેવાય છે, નોટ કહેવાય છે, ઇટ ઇઝ અ ફેક્ટ કે ભીષ્મ પિતામહ જ્યારે એના પપ્પાને સત્યવતી જોડે લગ્ન કરવાતા ત્યારે એ સત્યવતીના પપ્પા પાસે જાય છે. તો સત્યવતીના ફાધર કહે છે કે લુક, તારે ઓલરેડી ભીષ્મ છોકરો છે જ, એટલે નેચરલી એ મોટો છે તો એ રાજા થશે જ. એટલે જો એ તું મને પ્રોમિસ કરે કે ભીષ્મને રાજ નહીં મળે તો જ હું તને સત્યવતીનો હાથ આપું એને પરણવા દઉં. એટલે નેચરલી હી વોઝ વેરી અપસેટ. અને ભીષ્મ પિતામહ એને પૂછે છે કે પપ્પા, વાય આર યુ સો અપસેટ? પછી હી એક્સપ્લેન્સ બધું. તો ભીષ્મ પિતામહ ધેન એન્ડ ધેર વ્રત લે છે કે હું આ જીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળીશ અને કોઈ દિવસ લગ્ન નહીં કરું. નોટ એન ઇઝી થિંગ કે હું લગ્ન નહીં કરું અને બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળીશ. નોટ ઓનલી ધેટ, એ સત્યવતીના ફાધરને જઈને કહે છે કે હું જ્યાં સુધી જીવીશ ત્યાં સુધી મારા પપ્પાના જે છોકરાઓ હશે એ લોકો રાજ કરશે તો આઈ વિલ બી લોયલ ટુ ધેમ અને એ લોકોને પ્રોટેક્ટ કરીશ. એટલે ઇવન તો એ સમજે છે કે આ કૌરવો પાંડવોનું યુદ્ધમાં કૌરવો ખોટા છે, એને પ્રોમિસ આપેલું કે હું જે પણ રાજા હશે હસ્તિનાપુરનો એને હું સપોર્ટ કરીશ. હવે થયું શું કે વિચિત્ર વીર્ય જે એનો સાવકો ભાઈ, એને લગ્ન કરવાના હતા. તો ભીષ્મ પિતામહ અંબાલિકા, અંબિકા અને અંબા ત્રણ છોકરીઓને એનું એ જમાનામાં એટલું છે તમે જઈને એનું હરણ કરી આવો અને પછી પરણાવો. તો અંબિકા અને અંબાલિકા દે એગ્રીડ, પણ અંબા કે હું નહીં પરણું. તો કે શા માટે? તો કે મેં તો મારું દિલ સાલવાને આપી દીધું છે, ઇમોશનલી આઈ એમ ઇન લવ, અને મેં તો એને મારું દિલ આપી દીધું છે, એટલે હવે મારે વિચિત્ર વીર્યને પરણવું નથી. જો એને ફોર્સ કરે તો વિચિત્ર વીર્ય પણ કહે છે કે જો એને એનું દિલ સાલવાને આપી દીધું છે તો મારે પણ એને નથી પરણવું.
એટલે કે તું પાછી જા, તને પાછી મૂકી આવીએ. એટલે એ લોકોએ અરેન્જમેન્ટ કરી અને એને પાછી મોકલી દીધી. પેલી સાલવા પાસે ગઈ તો સાલવા કહે છે કે નહીં, જો તને આવી રીતે લઈ ગયા અને વિચિત્ર વીર્યને પરણાવવાના હતા, તો એકવાર તું ત્યાં ગઈ તો હું હવે તને અપનાવું નહીં, મારે તારી જોડે લગ્ન નથી કરવા. એટલે એ પાછી આવી. પાછું કહે છે કે પ્લીઝ, હવે પેલો તો ના જ પાડે છે, તો હું વિચિત્ર વીર્ય જોડે પરણવા તૈયાર છું. વિચિત્ર વીર્ય કહે છે કે નહીં, એકવાર પેલીએ દિલ આપી દીધું મારી જોડે તું પરણે, પણ તારે ઇફ યુ ડોન્ટ લવ મી, એટલે હું તો નહીં પરણું. એટલે વળી પાછી સાલવા પાસે જાય છે. સાલવા કહે છે નો વે, હું તો પરણીશ જ નહીં, તું પાછી જા. એટલે પાછી આવે છે અને ભીષ્મ પિતામહને કહે છે કે લુક, વિચિત્ર વીર્યને મારી જોડે પરણવું નથી, સાલવાએ પણ મને ના પાડી અને હું એકલી રહી નહીં શકું, એટલે તું મને પરણી જા. ભીષ્મ પિતામહને કહે. ભીષ્મ પિતામહ કે હું આઈ એમ બાઉન્ડ બાય માય પ્રતિજ્ઞા કે હું કોઈ દિવસ પરણીશ નહીં, એટલે હું પણ તને પરણી નહીં શકું. એટલે સી આ ધર્મયુદ્ધ કે હવે મારે શું કરવું. અર્જુનની પણ આ સ્થિતિ છે કે દાદા અને ગુરુને મારવા કે મારે આ બાજુ દેશને માટે એ કરવું કે આ લોકોને નહીં મારી અને ભલે દુર્યોધનને રાજ કરવા દો. તો પછી ભીષ્મ પિતામહ તો કહે છે કે ના, હું તો નહીં જ પરણું. તો પેલી અંબા લોકો પાસે જાય છે કે મને મદદ કરો, અને પછી એ મળે છે પરશુરામને. પરશુરામ એટલે જેણે કેટલી વાર સંસારમાંથી ક્ષત્રિયોને ખલાસ કરી નાખેલા. ઇવન એવું કહેવાય છે કે દશરથ રાજા પણ પરશુરામનું નામ આવે તો એકદમ ટ્રેમ્બલ થાય કે આ પરશુરામ. તો એ પરશુરામ પાસે ગયા. અને પરશુરામ કોણ? જ્યારે ગંગાને ત્યાં ભીષ્મનો જન્મ થયેલો અને ભીષ્મ મોટા થતા હતા, ત્યારે ગંગાએ પરશુરામને કહેલું કે ધનુર્વિદ્યા તમે મારા આ બાળકને શીખવો કે જેથી એના જેવો બાણાવીર કોઈ જ ન હોય. પરશુરામ વોઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ બાણવીર, અને એને આખી વિદ્યા ભીષ્મ પિતામહને આપી. અને અંબા એની પાસે જાય છે કે આવું થયું છે અને મને અન્યાય થયો છે. અને પરશુરામ, જેમ લોકોને સ્ટોરી ખબર હોય, પરશુરામ વોઝ અ પ્રીટી શોર્ટ ટેમ્પર્ડ પર્સન. ધુઆ ફુઆ થઈ જાય કે એના મનમાં સમજે જ શું, એને તો હમણાં ને હમણાં ઉડાવી દઈશ. એટલે અંબાને લઈને એ આવ્યા ભીષ્મ પિતામહ પાસે અને કે નથિંગ ડુઈંગ, તું આને પરણી જા. ભીષ્મ પિતા કહે ભાઈ, મેં તો વચન લીધું છે, પ્રતિજ્ઞા, તમે મારા ગુરુ છો અને તમે મને ધર્મનો ભંગ કરવા કહો છો, જે ધર્મની વિરુદ્ધ છે એ તમે મને કરવા કહો છો. તો પરશુરામ કહે કે જો તું નહીં કરે તો હું તારી જોડે લડીશ ને તારો નાશ કરી નાખીશ. તો ભીષ્મ પિતામહ એ વખતે કહે છે કે તમે જો એવું કરવા માંગતા હો તો ઇટ્સ ઓકે, બટ લેટ મી ટેલ યુ અ સ્ટોરી. અને એ બીજી પુરાણમાંથી મરુતની સ્ટોરી કહે છે કે મરુતે પણ કહ્યું છે કે જો તારો ધર્મ તો કોઈ દિવસ ચૂકવો નહીં, બીકોઝ માણસની આબરૂ, કીર્તિ બધું ધર્મ પર આધાર છે. તમે જો તમારો ધર્મ ચૂકી જાઓ તો સંસારમાં લાઈક ફાધર પોતાની ડ્યુટી ના કરે, મધર ના કરે, તો ફેમિલી ઇઝ બ્રોકન અપ. એટલે સોસાયટીમાં દરેક માણસે પોતે ધર્મ તો ધર્મનું પાલન તો કરવું જ જોઈએ. એટલે કે હું તો ધર્મનું પાલન કરીશ, તો પેલું કહેવું હોય તો હું તો તને હમણાં ખલાસ કરી નાખીશ. તો ભીષ્મ પિતામહ કહે છે કે તમે તો મારા ગુરુ છો, તમારી તો મારે પૂજા કરવી જોઈએ. તમે તપો વૃદ્ધ છો, ઉંમરમાં પણ મારાથી ઘણા મોટા છો, વૃદ્ધ છો, અને તમે ઘણું તપ કર્યું છે, છતાં પણ ડોન્ટ ફોરગેટ, તમે જ મને વિદ્યા શીખવી છે. જો તમારે લડવું હોય તો આઈ એમ રેડી, આઈ વિલ ફાઇટ, પણ હું મારો ધર્મ નહીં ચૂકું. આ વસ્તુ અહીંયા ભગવાન શિષ્ટાચાર, રાઈટ, કે તારા દાદાને પણ આવું જ હતું અને એ પણ લડે છે. કોની જોડે? કે એના ગુરુ જોડે પણ એ લડવા તૈયાર છે કે હું તારી જોડે લડીશ પણ ધર્મ નહીં છોડું. તો અર્જુન, તું અત્યારે શોક કરે છે કે મારે તો નથી લડવું. રિમેમ્બર, પહેલા ચેપ્ટરના અંતમાં, રાઈટ, રથમાં બેસી જાય છે અને કે છે મારે નથી લડવું. તો પહેલા વન સ્ટેપ એટ અ ટાઈમ. ભગવાન પહેલા કે છે કે શરીર તો અનિત્ય છે, આત્મા અમર છે. પછી હી સ્ટેપ્સ ડાઉન અને કે છે કે જીવાત્મા એક જગ્યાએ જન્મથી, રાઈટ, દેહીનોસ્મિન યથા દેહ, એક દેહમાંથી બીજા દેહમાં જાય છે. એટલે તો પણ તારે શોક ના કરવો જોઈએ.
પછી વન સ્ટેપ એટ અ ટાઈમ હી કમ્સ ડાઉન, અને કે જે જન્મે છે એનું મૃત્યુ નક્કી જ છે. વન સ્ટેપ એટ અ ટાઈમ હી ઇઝ કમિંગ ડાઉન ટુ ધ લેવલ ઓફ અર્જુન, કે અર્જુન તું સમજી શકે. પછી કે છે ધર્મની દ્રષ્ટિએ પણ તારે લડવું જોઈએ. અને શિષ્ટાચાર, શિષ્ટાચાર એટલે આપણી સોસાયટીમાં જે અગ્રગણ્ય લોકો હોય, જે ધર્મિષ્ઠ લોકો હોય, એવરીબડી લુક્સ અપ ટુ ધેમ, એ લોકોએ આવા સંજોગોમાં શું કર્યું એ મારે કરવું જોઈએ જ્યારે હું મૂંઝાઈ ગયો કે મને રસ્તો ના મળતો હોય. તો કે તારા દાદાએ પણ આવું કર્યું હતું, મરુતે પણ કહેલું, તો તારો અત્યારે ધર્મ શું છે? એટલે અર્જુનને કહે છે શિષ્ટાચારની દ્રષ્ટિએ પણ યદૃચ્છયા ચ ઉપપન્નમ સ્વર્ગ દ્વારમ અપાર્થ. આ તો એ શિષ્ટાચારની દ્રષ્ટિએ પણ અનએક્સપેક્ટેડ તને આવ્યું છે અને તને સ્વર્ગમાં લઈ જશે એવું છે, તો ક્ષત્રિય માટે આનાથી વધારે તો લાભ શું? એટલે અર્જુન, યુ મસ્ટ ફાઇટ. સી, તમારે કોઈ પણ માણસને સમજાવવો હોય તો પહેલા તો વેરી હાઈએસ્ટ, રાઈટ, આત્મા અમર છે. પણ જ્યારે આપણે એજિટેટેડ હોય ત્યારે એકદમ હાઈ ફિલોસોફી ડઝ નોટ વર્ક. પણ આપણે કે લુક, તારા દાદાએ પણ આમ કરેલું, તારા પપ્પા, રાઈટ. આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર જ્યારે 15-16 વર્ષનો હતો એ વખતે ઇન્ડિયામાં કે ભાઈ અમેરિકા જાય તો આગળ આવો, તો મમ્મી ને લોકો શું કે, જો પેલાનો છોકરો પણ ગયો અમેરિકા ભણવા ગયો, એને આટલી સરસ નોકરી મળી ગઈ, તું પણ બરોબર ભણ, તને પણ અમેરિકા જવા મળશે, રાઈટ. વી ઓલ હેવ ડન ધીસ ટુ અવર ચિલ્ડ્રન. તો અહીંયા પણ શિષ્ટાચાર કે ભીષ્મ પિતામહે પણ આવું કર્યું છે, તો અર્જુન આમાં કઈ તારે અયોગ્ય જેવું છે જ નહીં. યુ મસ્ટ ફાઇટ. There are no ifs and buts. Next one. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. See, ભગવાન કહે છે અથ, now, અથ ચેત, in case, but if. અથ ચેત ત્વમ ઇમમ ધર્મ્યમ, તું ઇમમ ધર્મ્યમ, આ જે ધર્મ યુદ્ધ છે, જે યુદ્ધ ઓલરેડી શરૂ થઈ ગયું છે. શરૂ થઈ ગયું છે કે તે પણ શંખ વગાડેલો, એકવાર શંખ વગાડ્યો એટલે યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું. અને 5 પાંડવો, ભગવાન કૃષ્ણ, ભીષ્મ પિતામહ, દ્રોણાચાર્ય, બધાએ શંખ વગાડેલો, મીનિંગ યુદ્ધ તો ઓલરેડી શરૂ થઈ ગયું છે ટેકનિકલી. તો કે અથ ચેત્તમ ઇમમ ધર્મ્યમ સંગ્રામમ, આ જે સંગ્રામ, આ જે યુદ્ધ છે ધર્મ યુદ્ધ, ઇન કેસ ન કરિષ્યસી, ઇન કેસ તું ડિસાઇડ કરે કે તારે નથી કરવું, રાઈટ. તતઃ, તો પછી, ધેન સ્વધર્મમ કીર્તિમ ચ હિત્વા, જો તું નહીં કરે તો તારો ધર્મ ચૂકી ગયો. એટલે કે સ્વધર્મમ અને તારી કીર્તિ ચ હિત્વા, રાઈટ. બંને કીર્તિ અને તારો ધર્મનો નાશ થશે. હિત્વા, બીકોઝ યુ હેવ એબેન્ડન, તું તારો ધર્મ નહીં કરે. ઇટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક કે ઘરમાં 2 છોકરાઓ, એક છોકરો 8 વર્ષનો, બેબી 6 વર્ષની હોય, બધું, અને સડનલી એક દિવસ પપ્પા આવે અને કહે છે મને તો વૈરાગ્ય આવી ગયો છે, હું તો હિમાલય જાઉં છું. તો ઇટ ઇઝ વેરી નોબલ કે તમારે ભગવાનને શોધવા છે, પણ આ 2 બાળકો અને તારી પત્નીનો આમાં શું વાંક? તારો સ્વધર્મ શું છે? અન્ટિલ બાળકોનું શિક્ષણ પૂરું થઈ જાય, મોટા થઈ જાય, પછી બધું છોડીને તારે જવું હોય તો જા. પણ અત્યારે આ લોકો નાના છે, એને જગતમાં તું લાવ્યો, તો તારે તારો ધર્મ કરવો જ જોઈએ. એવી જ રીતે અર્જુન, તું સૈનિક છે, તારો ધર્મ તારે કરવો જોઈએ. એટલે કે તત સ્વધર્મમ કીર્તિમ, તું તારી કીર્તિ સ્વધર્મ બધું એબેન્ડન કરી છોડી ને જશે તો શું થશે? પાપમ અવાપ્સ્યસી. પાપમ એટલે શું? પાપ તને લાગશે અથવા તારું અનિષ્ટ થશે. સી, પાપ શબ્દ આપણે જનરલી ખોટું કરીએ તો પાપ લાગે, સારું કરીએ તો પુણ્ય. પણ પાપ ઇઝ નથિંગ બટ વેન હું જ્યારે પણ કંઈક કર્તવ્ય કરું, રાઈટ, મારા દિલમાં મને ખબર હોય કે આ ખોટું છે, અને ધેર ઇઝ નોબડી હુ ડઝન્ટ નો, રાઈટ. 99.99% વખતે આપણે કંઈ પણ કરીએ, આપણને ખબર છે ખરું શું છે અને હું આ ખોટું કરું છું, બીજાને કદાચ ખબર નહીં પડે,
પણ તમે જ્યારે રાત્રે સુવા જાઓ ને તમે ખોટું કર્યું હોય તો તમારા મનમાં એજિટેશન થયા વગર રહે નહીં, આંદોલન થયા વગર રહે નહીં. આળોટીએ પણ ઊંઘ નહીં આવે. ઇટ ઇઝ અ ફેક્ટ ઓફ લાઈફ. ભલે આખી દુનિયામાં કોઈને બધા તમારા વખાણ પણ કરતા હોય, પણ તમે જાણો છો કે મેં આ ખોટું કર્યું છે. એટલે પાપ મિનિંગ મેન્ટલ એજિટેશન્સ. સુખેથી મને શાંતિથી રહેવા નહીં દે એને કહેવાય પાપ. હવે પાપ બે રીતે થાય, કમિશન અને ઓમિશન. કમિશન એટલે પર્પસલી વેન આઈ ડુ સમથિંગ, હું કઈ કર્મ એવું કરું જેનાથી બીજાને દુઃખ થાય, હાથે કરીને અન્યાય કરું. ઓમિશન એટલે મારે જે કરવાનું હતું એ હું ન કરું તો પણ પાપ લાગે. તમને વ્યવહારિક દાખલો આપું, નોટ કે કોઈને માટે કહું છું કે, પણ ધારો કે ઘરમાં જનરલી જમવાનું ને બધું ઘરમાં હાઉસ મમ્મી બનાવતી હોય. હવે એના ભાઈનો છોકરો આવતો હોય, પણ ફોઈ હું તો જરા લેટ આવવાનું છું, મારી ફ્લાઇટ 10:30-11 આવશે અને બાય ધ ટાઈમ હું ઘરે આવીશ તો લગભગ 11:30 પોણા 12 થઈ જશે. પણ મારા ભાઈનો બાબો આવે છે તો જાગીને પણ ગરમ ગરમ રસોઈ હું તો જમાડીશ. એ ક્યારે આવે છે? અને પછી 6 મહિના રહીને એના હસબન્ડના ભાઈનો છોકરો આવે છે. એને ખબર નથી પડતી આવી રીતે 11 વાગ્યાની રાતની ફ્લાઇટ લે છે, સાંજે 6-7 વાગે આવે તો શું થાય? આપણી ઉંમર થઈ, અત્યારે આવું ગરમ ગરમ ખાવાનું, રાત્રે હું આ મૂકી દઉં છું, આવીને જમી લેશે ને આપણે એને સવારે મળશું. સી ઓમિશન, નોટ ડુઈંગ એન્ડ જસ્ટ મૂકી દઉં, એનાથી પણ પાપ લાગે. કમિશન એન્ડ ઓમિશન એટલે તમે કોઈને માટે ખોટું કરો તો પણ પાપ લાગે, પણ જે કર્તવ્ય કરવાનું હોય ને ના કરો તો પણ તમને પાપ લાગે. પાપ ઇન ધ સેન્સ કે માઇન્ડમાં એજિટેશન થાય. જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ. આપણે જે દાખલો લીધો એમાં સવારે જ્યારે કાકી ઉઠે ને પેલો લાવ્યો, કાકી તમારા માટે આ બધું હું લાવ્યો છું, અને કાકી થાય કે હાય હાય મેં તો એને માટે ઠંડુ ખાવાનું મૂકી દીધું કે તું આવીને બારણું ખુલ્લું હશે, ચાવી હશે એની નીચે, તું જમી લેજે ને આપણે સવારે મળશું. અને કે કેટલી વસ્તુઓ મારા માટે પ્રેમથી લાવ્યો, મારા ભાઈના બાબા માટે મેં બધું કરેલું, કઈ લાવ્યો નતો, 4 કલાક રહ્યો એના દોસ્તાર જોડે જમીને જતો રહ્યો, ને આ કેટલા પ્રેમથી. સી તમને દુઃખ થાય કે મેં મારું હું કર્તવ્ય ચૂકી ગઈ. એટલા માટે ભગવાન કે છે અહીંયા અથચેતમ ઇમમ ધર્મેમ, આ તારો ધર્મ છે અને તું લડશે નહીં તો તારો સ્વધર્મ અને કીર્તિ, તત સ્વધર્મમ કીર્તિમ ચ હિત્વા પાપમ અવાપ્સ્યસી. એટલે નોટ કે તું નરકમાં જશે, પણ અહીંયા જ તું પાપ ભોગવશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ એજિટેશન્સ. અને આપણે બધા જ આ અનુભવ્યો છે, ઇટ ઇઝ નોટ અનનોન. એટલે આપણે આમાંથી શું શીખવાનું કે મારો શું ધર્મ છે સોસાયટીમાં, વેરેવર એન્ડ ઇન વોટ એવર રિસ્પેક્ટ આઈ એમ પ્લેસ્ડ, લોકોની જોડે સંપર્કમાં આવું, મારો શું ધર્મ છે અને એ મારે નિભાવવાનું નિભાવવાનું ને નિભાવવાનું જ. સેલ્ફિશ રીતે જો વર્ક કરું કે આમાં મને શું ફાયદો છે, બીજાને દુઃખ થાય તો વાંધો નહીં, પણ ઇટ વિલ કમ બેક ટુ હોન્ટ યુ, એ તમને જંપીને સુવા નહીં દે. એટલે ભગવાન કહે છે કે લુક તું કદાચ નહીં લડે તો તને પાપ લાગશે, યુ વિલ બીકમ મિઝરેબલ. નેક્સ્ટ વન યાજના. કીર્તિમ ચાપી ભૂતાની અકીર્તિમ ચાપી ભૂતાની કથયિષ્યન્તિ તે વ્યયામ કથયિષ્યન્તિ તે વ્યયામ સંભાવિતસ્ય ચા કીર્તિઃ સંભાવિતસ્ય ચા કીર્તિઃ મરણાદતિરિચ્યતે મરણાદતિરિચ્યતે અકીર્તિમ ચાપી ભૂતાની કથયિષ્યન્તિ તે વ્યયામ સંભાવિતસ્ય ચા કીર્તિઃ મરણાદતિરિચ્યતે. નાઉ ભગવાન ઇવન એક સ્ટેપ ડાઉન આવે છે કે અર્જુન તું આટલો મોટો માણસ, દુનિયામાં તારી આટલી પ્રતિષ્ઠા છે અને અકીર્તિમ ચ અપી ભૂતાની કથયિષ્યન્તિ તે અવ્યયામ, તું જો લડાઈમાંથી ભાગી જાય, જો તું લડશે નહીં તો અકીર્તિમ, રાઈટ, તારી કીર્તિ તારી આબરૂનો સવાલ છે, એના પર લાંછન લાગશે જ. તે કઈ રીતે?
ચાપી ભૂતાની, ભૂતાની મીનિંગ ઓર્ડિનરી લોકો, બધા જ લોકો વાતો કરશે. શું? કથયિષ્યંતિ, એ લોકો શું કહેશે? તે અવ્યયામ. નોટ ઓનલી શું અવ્યયામ મીનિંગ વ્યય, અવ્યય, ફોર અ લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, જનરેશન્સ માટે કહેશે. નોટ અત્યારે તારા ગ્રાન્ડસન પ્રતીક્ષિતનો છોકરો જ્યારે સ્કૂલમાં જશે તો પણ એની સાથેના બીજા વિદ્યાર્થીઓ કહેશે કે આ જો આ પ્રતીક્ષિતનો દાદા લડાઈમાંથી ભાગી ગયેલા. કારણ કે સી એકવાર લાંછન લાગે. સી હવે તો ઇન્ડિયામાં કઈ જાતના મોરલ્સ, આઈ મીન ફ્રોમ વોટ આઈ રીડ ઇન ધ ન્યૂઝપેપર, પણ એક જમાનો હતો, આઈ રિમેમ્બર, કે માણસને જો દેવું કર્યું હોય તો એ મરણ વધારે પસંદ કરે, અથવા જ્યારે પણ પૈસા આવે ત્યારે છેલ્લો રૂપિયો પણ હું ચૂકવી દઉં, મારે મરતી વખતે દેવું નથી, દેવાદાર તરીકે કોઈને લૂંટવા નથી. આજકાલ તો ઓફકોર્સ બધું બદલાઈ ગયું છે, પણ કે આ આબરૂનો સવાલ છે. ઇટ ઇઝ નોટ અ પૈસાનો સવાલ. મારી પ્રતિષ્ઠા, મારા નામને લીધે લોકોએ પૈસા આપ્યા, પછી સંજોગો સારા નથી, પણ જેવા સંજોગો સારા થાય તો મારી પહેલી ફરજ શું છે કે બધાનું દેવું ચૂકવી દઉં. પણ અર્જુન કે ન ચૂકવે તો શું થાય કે કાયમ માટે બધા વાત કરશે કે આ ફલાણા કુટુંબનો માણસ, એના પર તો વિશ્વાસ જ નહીં કરતો, એના દાદાએ શું કરેલું ખબર છે? તો કે છે અકીર્તિમ ચાપી ભૂતાની કથયિષ્યંતિ, લોકો વાતો કરશે અવ્યયામ, ફોર જનરેશન્સ ટુ કમ, નોટ જસ્ટ હમણાં, ફોર લોંગ ટાઈમ. સંભાવિતસ્ય ચ અકીર્તિમ મરણાદ અતિરિચ્યતે. અને કે સંભાવિત છે, જેનું રેપ્યુટેશન એકદમ સારું હોય, જેની આબરૂ પ્રતિષ્ઠા બહુ હોય સોસાયટીમાં, અને એને આવું લાંછન લાગે, એના કરતા તો મરવું એ વધારે પસંદ કરે કે મારું આવી રીતે નામ બગડે. કારણ કે એને એના નામની વધારે કિંમત છે. તો અર્જુન, તું આટલો મોટો પ્રવીણ ધનુર્ધારી, અને તું જો નહીં લડે તો લોકો કે એવું નહીં સમજશે કે તને દુઃખ હતું દાદાને મારવાનું કે ગુરુને મારવાનું. લોકો તો એમ જ સમજશે કે બાયલો લડાઈ છોડીને જતો રહ્યો, અને તારે માટે કેવી કેવી વાતો કરશે. સી હવે ભગવાન ઇઝ અપીલિંગ ટુ અર્જુનનો અહંકાર. આત્મા અમર છે, જીવનો નાશ નથી થતો, શરીર તો કાયમ માટે રહેતું નથી. એક પછી એક. અને હવે પછી તારો ધર્મ શું છે, પછી શિષ્ટાચાર શું છે, અને હવે એના અહંકારને કે છે કે તને ખબર છે લોકો તારે માટે કેવી કેવી વાતો કેટલા જનરેશન સુધી કરશે, શું તારે આવી રીતે જીવવું છે? એના કરતા ઇટ ઇઝ બેટર કે યુ ફાઇટ. એટલે અર્જુન વુડ વોન્ટ ટુ ફાઇટ. નેક્સ્ટ વન યાચના. યાદ્રણાદુપરતમ ભયાદ્રણાદુપરતમ મંસ્યતે ત્વામ મહારથાઃ મંસ્યન્તે ત્વામ મહારથાઃ યેષાં ચ ત્વં બહુમતઃ ભૂત્વા યાસ્યસि લાઘવં ભયાદ્રણાદુપરતમ મંસ્યન્તે ત્વામ મહારથાઃ યેષાં ચ ત્વં બહુમતઃ ભૂત્વા યાસ્યસि લાઘવં. ભગવાન કહે છે અર્જુન પાછો એના અહંકારને ભયાદ રણાદ ઉપરતમ મન્સ્યન્તે. લોકો શું માનશે કે આ તો ડરી ગયો. ભયાદ રણાદ, રણમાંથી ડરીને ભાગી ગયો. કોણ? મહાવીર અર્જુન ભાગી ગયો. રાઈટ. ભયાદ રણાદ ઉપરતમ મન્સ્યન્તે. અને કોણ માનશે? ત્વામ મહારથાઃ. રાઈટ. પહેલા ચેપ્ટરમાં તમને ખબર હોય તો દુર્યોધન જ્યારે કહે છે દ્રોણાચાર્ય પાસે જઈને કે મારે તમને કેવું છે કે આપણામાં કોણ કોણ મહારથા છે, રાઈટ? તો કેટલા બધા મોટા મહારથા રાજાઓના નામ લે છે કે આ આપણી જોડે છે, આ આપણી જોડે છે. પછી કે છે ભગવાન તમે છો, ભીષ્મ પિતામહ છે, દ્રોણાચાર્ય તમે છો. આ બધા મહારથા, એક એક થી સુરવીર બીજા લડવૈયા. તો કે એ બધા તારે માટે શું વાત કરશે અર્જુન ખબર છે? કે આ તો રણભૂમિમાંથી પેલો યુધિષ્ઠિરનો નાનો ભાઈ દોડીને જતો રહ્યો, લડવા આવેલો મોટો. કે ભયાદ રણાદ ઉપરતમ મન્સ્યન્તે ત્વામ. ઓર્ડિનરી માણસ કદાચ તમારા માટે કઈ કે, પણ તમારા જ ફિલ્ડમાં જે લોકો વેલ નોન હોય એ લોકો તમારા માટે વાત કરે તો કેટલું દુઃખ થાય કે આ લોકો મારા માટે, ઓર તમારા કુટુંબીજન જયારે તમારા માટે વાત કરે તો દુઃખ થાય કે મને આટલી સારી રીતે જાણે છે ને એ લોકો જ મારા માટે આમ કે છે. તો એ કે છે અહીંયા કે પછી યેષાં ચ ત્વં બહુમતઃ ભૂત્વા યાસ્યસિ લાઘવં. આ લોકો તો માને છે કે અર્જુન
એટલે એના જો સુરવીર કોઈ નહીં. અને એ અર્જુન જો જતો રહે ભૂતવા યાસ્યસી લાઘવમ, આપણામાં કહે છે ને પેલો કે અર્જુન તો પેપર ટાઈગર હતો, આમ મોટું રૂઆબથી કે હું તો સિંહ છું, પણ ઇઝ અ પેપર ટાઈગર, કઈ શક્તિ નથી. જ્યારે ફેસ ટુ ફેસ આવ્યો ત્યારે એ દોડી ગયો. સી, કારણ કે લોકોને કે અર્જુનના દિલની સ્થિતિ ખબર નથી કે એને ભીષ્મ પિતામહ દ્રોણાચાર્ય સગાવાળાની સાથે લડવું નથી, પણ એ ડરીને જતો રહેશે. અને એક વસ્તુ યાદ રાખવા જેવી છે, જ્યારે લડાઈ શરૂ થઈ ત્યારે કુંતીએ ભગવાન કૃષ્ણની સાથે મેસેજ મોકલેલો કે કૃષ્ણ, યુ ટેલ ટુ ભીમ અને અર્જુન, બીકોઝ યુધિષ્ઠિર તો યુદ્ધમાં સ્થિર, એ તો એની ડ્યુટી બજાવશે જ. સદેવ અને નકુલ પણ એ લોકોની ડ્યુટી, પણ આ બે જ જણા એવા હતા કે જે જીતી શકે, અને એ લોકો જો ડરી જાય તો પાંડવોનું કઈ ચાલે નહીં. તો કે છે કે તું ભીમ અને અર્જુનને ખાસ કહેજે કે જેને માટે ક્ષત્રિયાણી પુત્રને જન્મ આપે છે એ સમય આવી ગયો છે. સી, ક્ષત્રિયાણી એટલે પોતાના હસબન્ડને વોરમાં મોકલે કે એ મરી ગયો, એના ફાધર ઇન લો પણ અથવા ફાધર પણ લડાઈમાં જતા રહ્યા હોય, છતાં છોકરો 18 વર્ષનો થાય એકનો એક, તો એને તિલક કરીને કે બેટા દેશને માટે લડવા જા, ભલે આપણું નાશ થઈ આવીને આપણું જીવન મરી જવું પડે, પણ દેશને માટે, તો એટલા માટે જ ક્ષત્રિયાણીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો છે. તો કુંતી પણ કે છે કૃષ્ણની થ્રુ, એટલે અર્જુન અને ભીમને યાદ દેવડાવે. ભીમ તો લડવા તૈયાર હતો, પણ અર્જુન ભાંગી ગયેલો. તો કે તારી માએ પણ કહેલું કે ક્ષત્રિયને આવું અનઆસ્ક લડાઈ મળે અને ત્યારે તું છોડી દે છે. તો કે છે એ તો યાસ્યસી લાઘવમ. પછી કે છે નેક્સ્ટ વન યાદ. અવાચ્ય વાદાંશ્ચ બહૂન, અવાચ્ય વાદાંશ્ચ બહૂન, વદિષ્યન્તિ તવાહિતાઃ, વદિષ્યન્તિ તવાહિતાઃ, નિંદन्तस्तव સામર્થ્યમ, નિંદन्तस्तव સામર્થ્યમ, તતો દુઃખતરં नु કિમ, તતો દુઃખતરં नु કિમ. અવાચ્ય વાદાંશ્ચ બહૂન, વદિષ્યન્તિ તવાહિતાઃ, નિંદन्तस्तव સામર્થ્યમ, તતો દુઃખતરં नु કિમ. સો પહેલું હતું ભૂતાની ઓર્ડિનરી લોકો માટે, પછી આ સામેવાળા જે મહારથા, પછી હવે કે છે કે ઓર્ડિનરી બધા જે સૈનિકો પણ હોય, અવાચ્ય વાદાંશ્ચ બહૂન વદિષ્યન્તિ. અવાચ્ય વાદાન એટલે તારે માટે એવી વાતો કરશે કે જે મારાથી તો અત્યારે બોલી પણ નહીં શકાય, એવા એવા શબ્દો તારે માટે વાપરશે અર્જુન કે આઈ કેનોટ ઇવન સે ઇટ. અવાચ્ય વાદાન બહૂન વદિષ્યન્તિ. કોણ? તવ અહિતાહા, જે તારું હિત નથી ઈચ્છતા, તારા એનિમીઝ. ઇન અધર વર્ડ્સ પેલા સૈનિકોને બધા જ્યારે સાંજે, જનરલી આપણે વોરની અંદર પણ સાંજે જ્યારે ના હોય ત્યારે બધા પેલા કાફેટેરિયા કે બારમાં મળે, ડ્રિંક્સ લેતા લેતા વાતો કરે, તો એ લોકો શું વાત કરે કે એ અર્જુન કો દેખા, અને કે તારે માટે એવા એવા શબ્દો બોલશે કે જો તને ખબર પડે તો ઝાડ લાગે કે આના કરતા મરી જવું સારું. તો કે અર્જુન, અવાચ્ય, જે બોલવું નહીં જો એવું બધું તારે માટે બોલશે, અને તારી એટલી નિંદા કરશે. નિંદन्तस्तव, તારી એટલી નિંદા કરશે. સામર્થ્યમ તતો દુઃખતર नु કિમ, તારા સામર્થ્ય માટે પણ એ મજા ઉડાવશે કે આનામાં તો કઈ સામર્થ્ય જ નથી. એનાથી વધારે દુઃખ ભરી વસ્તુ કઈ અર્જુન તારે માટે, કે તારે માટે આટલું ખરાબ બોલે, જેને તું આરામથી લડી અને હરાવી શકે, એ લોકો જ તારે માટે આવી વાતો કરે, એનાથી જે દુઃખ થાય, what is the use of it? In other words, you better get up and do your duty. અર્જુનની ડ્યુટી happens to be war. Please understand, ગીતા એવું નથી કહેતી કે લડવું જોઈએ. ગીતા મને તમને કહે છે કે સોસાયટીમાં જ્યાં આપણી સ્થિતિ હોય, જે મારું કર્તવ્ય હોય, સંજોગો તો કોઈના જ કાયમ સારા નથી હોતા, હંમેશા બદલતા હોય છે, પણ મારે મારો ધર્મ બજાવવો જ, ધર્મ મારો પાળવો જ જોઈએ. એટલે કહે છે નહીં તો લોકોમાં પણ હાનિ થાય, એટલે બેટર નોટ ટુ ડુ ઇટ. પછી નેક્સ્ટ આઈ થિંક વિલ સ્ટોપ હિયર. 5 મિનિટ છે. રુચિરા એક નાનકડું ભજન ગાય છે. We have 5 minutes.
चंचल मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। चंचल मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन, घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन। राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर। चंचल मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर। Okay. Don't forget to download if you have not Gita 365, and I hope કે આપણે જે ટ્રાય મેડિટેશન માટે પ્રયત્ન કર્યો તો સ્થિર બેસવું, head to toe thought massage, right? Everybody is doing it every day, right? So please continue. Next week, next Guruvare, Sarvatma, we will also make an attempt at meditation, and I will explain a little bit further. Okay. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Hari Om.